Okay, good morning everyone. Okay, last ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. We have discussed about 3 instruments. Okay, that is frequency synthesizer, then super heterodyne spectrum analyzer, then about logic analyzer. Okay, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇതാണ് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്. ഇത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസിലോസ്കോപ്പും കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ 6 മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് വൺ, ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസിലോസ്കോപ്പ്. ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഓൾറെഡി. So we will discuss once again. That is, digital storage oscilloscope is an instrument that analyzes signal digitally and stores the data in the electronic digital memory. Okay, by examining the stored traces in memory, it can display visual as well as numerical value. So digital storage oscilloscope is somewhat looks like this. So here you can see a display and a lot of knobs like normal CRO, and there are channels. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കഴിയും. ഫസ്റ്റ് ചാനൽ ഇവിടെയുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ചാനൽ ഇവിടെയുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ കണക്ട് ബോത്ത് ചാനൽ for this particular. Okay, there are DSOs with maximum 4 channels. Okay, so then we have time adjustment, voltage adjustment, time adjustment, etc. Like normal CRO. So advantage of this one is you can read value directly from the screen. Okay, here it is written CH1, that is channel 1, and you can see that there is some voltage. Okay, 1.80 voltage, and here you can see that channel 2, that is 2.00 voltage. That means maybe it is average voltage, maybe it is peak voltage. It depends on the settings what we have done, and timing also it is displayed over here. So the advantage of DSO over CRO is the value will be available directly on the screen, but in the case of CRO we have to calculate manually. Okay, and there are a lot of options here. You can see that cursor switch is there. Cursor means if you want to measure a time interval between 2 instant, you can click 2 cursors. So cursor will be available like this if it's on the time axis. So you can adjust first and second cursor to measure the total time period. അതായത് കൾച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ടൈം പീരീഡ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 കൾച്ചർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡിൽ, അതായത് എത്ര ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് മുതൽ അടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റ് വരെ എത്രത്തോളം ടൈം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. Then we have a lot of other options. Measure option is there. So if you click on that, we can measure average voltage, peak voltage, then mean value, then frequency. Everything will be displayed if you click on measure. Okay, then run bar stop option is there. Okay, DSO ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാസ്റ്റ്, CRO ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആയ ഒരു വേവ് ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കൽ ഭയങ്കര പാടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് in this case we have a run bar stop option. So if you click on that, ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ഫോം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ ഹിയർ വി ഹാവ് എ പെൻ ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു കണക്ട് എ പെൻ ഡ്രൈവ് ദർ യു ക്യാൻ സേവ് ദ വേവ് ഫോം. സ്ക്രീനിൽ ഏത് വേവ് ഫോമാണ് ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ പെൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ DSO യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൽ CRT മോണിറ്റർ വരുന്നതുണ്ട്, സാധാരണ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്ന DSO ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ട്. So this is what in last class I have shown you. We'll go for some other block diagram. This is little bit easier to explain. This is actually your CRT monitor. Okay, you can check that one. This is your CRT monitor, and amplifier
is used to display or used to control the display on x and y axis. Vertical amplifier, horizontal amplifier എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് x and y ആക്സിസിലെ റീഡിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അബൌട്ട് എ ഡിസ്പ്ലേ പാർട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മറ്റ് ഡീപ്പർ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല, നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. Okay, so we have a digital display or CRT display here, then vertical amplifier and horizontal amplifier. So if you give a signal to vertical amplifier, so there will be some vertical readings on the screen, and horizontal amplifier means horizontal reading, that is time axis or x axis reading will be there. Okay, നമ്മൾ അതിലേക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. So that is one part. Okay, display part. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മറ്റ് പോകുന്നില്ല, അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. So what we have done is we are connecting input signal to, okay, ഇതേപോലെ ഒരു പ്രോബിൽ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് കണ്ട പോലെ തന്നെ ചാനൽ 1ലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. So we are connecting input to channel 1, and there is a buffer or amplifier. So if it is a small signal, it will be amplified, and buffer means it is a temporary storage location. Okay, slowly it will store there, and then we have triggering option from okay, we have a control circuit. From that control circuit we have a triggering option. Triggering can be internal or external. അല്ലെ, എന്തിനാണ് ഇന്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗറിങ് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇന്റേണൽ ട്രിഗറിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗറിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡിസ്പ്ലേ വേവ് ഫോം ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇവന്റ്, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇവന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, വേവ് ഫോം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗറിങ് കൊടുക്കുക. അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആ പർട്ടിക്കുലർ ആ ക്ലോക്ക് പൾസിന്റെ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ചാണ് വേവ് ഫോം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗറിങ് കൊടുക്കാം. സോ ഇഫ് വി ഹാവ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ വേവ് ഫോം ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോക്ക് പൾസ് ലൈക്ക് ദിസ്, if you want to display a waveform based on this one, we can give external trigger. Internal trigger എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഇന്റേണൽ സർക്യൂട്ടറി ഉണ്ടാവും, അതിൽ വരുന്ന ക്ലോക്ക് പൾസിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേവ് ഫോം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഇന്റേണൽ ട്രിഗറിങ്ങിനനുസരിച്ച് നോക്കാം. അപ്പൊ ട്രിഗറിങ്ങിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇവന്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി അത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, so then we have a data acquisition part. In that we have a sample and hold option. So if you give signal to this one, that particular values will be stored there, or ആ ഒരു മൊമെന്റിലുള്ള ആ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ എടുക്കൂ അല്ലെ. ആ ഒരു സമയത്ത് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഡാറ്റ മാത്രമേ അവരെന്ത് ചെയ്യും, എടുക്കും, ബാക്കിയുള്ളത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയും. അപ്പം എനിക്കിപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലോക്ക് പൾസിനനുസരിച്ചാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ് വരുമ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡിൽ പോയി അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും, അടുത്ത ക്ലോക്ക് പൾസിന് അടുത്തത് സാമ്പിൾ ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ സാമ്പിൾ ചെയ്ത് വെക്കും. ദെൻ വി ആർ ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ടു ADC. ADC ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷൻ. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ, ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അനലോഗ് വാല്യൂവിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം, ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ ആക്കി മാറ്റണം. എന്തിനാണ് നമ്മൾ അനലോഗ് വാല്യൂവിനെ ഡിജിറ്റൽ ആക്കി മാറ്റുന്നത്? മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ മാറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ആണ്. സാധാരണ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മെമ്മറി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ വേണം അല്ലെ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈൻ വേവ്, സൈൻ വേവിൽ ഇങ്ങനൊരു സൈൻ വേവ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് ചില പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെ. അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ സാമ്പിൾ ചെയ്യാം, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ സാമ്പിൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ ഒരു സമയത്തുള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ 5 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇത് പീക്ക് വാല്യൂ 5 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് 2.5 കിട്ടും, ഇതൊരു 3 വോൾട്ട് കിട്ടും, ദെൻ വി ഹാവ് 1.5, ദെൻ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ്. സോ ഈ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക. സോ വി നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ. അതായത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ 1001 അല്ലെങ്കിൽ 1110 ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം. ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക്, ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഡിജിറ്റൽ, ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ സേവിങ് ഇറ്റ് ടു എ മെമ്മറി. ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതിൽ അറിയാം കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് മെമ്മറി അഡ്രസ് ഒക്കെ മെമ്മറി അഡ്രസ് കൗണ്ടർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആകുമ്പോൾ മെമ്മറി അഡ്രസ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ റിമൂവ് ആയി പോകും.
അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡാറ്റ അറേ ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ അത്രയുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ അക്വിസിഷൻ പാർട്ടിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട്, സോ ദ ഇൻപുട്ട് ഈസ് ആംപ്ലിഫൈഡ് and then it is given to sample and hold circuit. So there depends on our external and internal triggering, and the control circuit will sample the value at a particular instant, then it will be given to ADC. അപ്പോൾ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും, സാമ്പിൾസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ സാമ്പിൾസ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ADCയിലേക്ക് കൊടുക്കും. സോ ADCന്റെ പർപ്പസ് എന്താ, ADC എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. സോ ഫൈനലി ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ മെമ്മറി. നമുക്ക് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഏതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാം, ഏത് സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിലേഷൻ ഉള്ളത്, നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച ലോജിക് അനലൈസറുമായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ്. ദെൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് CRT മോണിറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സോ from memory we are taking it to a DAC circuit, digital to analog circuit അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത വാല്യൂ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് സർക്യൂട്ട് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറിയിലുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുകൾ മാത്രമാണ് അല്ലെ, ഓരോ പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സൈൻ വേവില് പോയിന്റ്, അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണം നമുക്ക്. ഈ വാല്യൂസ് മാത്രമേ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളൂ, അത് ഏത് ടൈമിൽ വരുന്നതെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെ. ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴാണോ ഹോൾഡ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതെത്രയാണ് എപ്പോഴാണോ സാമ്പിൾ ചെയ്തെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. ഇതെപ്പോഴാണ് സാമ്പിൾ ചെയ്തെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും എപ്പോഴാണോ ഇത് എന്താ പറയുക സാമ്പിൾ ചെയ്തെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കുണ്ട്. കാരണം അത് തീരുമാനിക്കുന്ന കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈം ബേസ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. അതിന് എന്ത് ചെയ്യും, ടൈം, കാരണം ഈ ഡാറ്റ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും സ്ക്രീനിന്റെ ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രമേ അത് ഡിസ്പ്ലേ ആവും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു വേവ് ഫോം പോലെ, അതായത് നേരത്തെ കണ്ട സൈൻ വേവ് പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യണം, ടൈം മൂവ് ചെയ്യണം, ടൈം ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത വാല്യൂ, മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്ത വാല്യൂവിനെ എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്തും എടുക്കും, ഒരു ടൈം ബേസ്ഡ് ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ആ ടൈമിങ്ങിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, CRT മോണിറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു DSO വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ല? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ആസ് യൂഷ്വൽ അഭിജിത്ത് ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്തു. ബാക്കി ആൾക്കാർ ക്ലിയർ ആയോ? കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? Okay, so we will read this one. A digital storage oscilloscope is an instrument that analyzes digital signal digitally and stores the data in electronic digital memory. By examining stored traces in memory, it can display visual as well as numerical value. It digitizes input signal in order to have subsequent digital signal, and input is stored in digital memory in the form of 0 and 1. Okay, first input signal digitize ചെയ്യും, then അത് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. This stored digital signal is then viewed on a CRT screen after signal reconstruction in analog form. Analog ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയതിനു ശേഷം CRT സ്ക്രീനിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. Okay, from the figure shown above, we can see that analog input is fed to pre-amplifier unit. This unit amplifies the input so as to raise the level of amplitude of signal. So pre-amplifier unit എന്തിനാണ്? So it first amplifies the signal. ചെറിയ രീതിയിൽ, അതായത് ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായ സിഗ്നൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിനൊക്കെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കും. Then the signal is fed to analog to digital converter and the trigger detector. The voltage crosses, when the voltage or as the voltage crosses the threshold value, the device start recording the
recording on the application of signal sent by trigger unit. Trigger unit signal send ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും, ഓരോ വാല്യൂസും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. The output of pre-amplifier is sampled by ADC at a regular interval. എന്താ പറയുക, സാമ്പിൾ സിഗ്നലിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗർ സിഗ്നലിനനുസരിച്ച് the output of pre-amplifier is sampled by the ADC at a regular interval. The digital output provided by the ADC is stored in memory at constitutive location. അല്ലെ, അപ്പോൾ ഓരോ പ്രീ ആംപ്ലിഫയറിന് ശേഷമുള്ള ഓരോ വാല്യൂസും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ മെമ്മറി, കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി, സെയിം മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു നമുക്കറിയാം, ഒരു സൈൻ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ അല്ലെ. ഈ ഒരു സൈക്കിളിനുള്ളിൽ തന്നെ n നമ്പർ ഓഫ് റീഡിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഒരു 10 to 15 അല്ലെങ്കിൽ 100 റീഡിങ്സ്, ചിലപ്പം 100 സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. മൈക്രോ സെക്കൻഡിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ 100 സാമ്പിൾസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാമ്പിൾസിന് ഇപ്പം 100 സാമ്പിൾ എടുത്ത 100 മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത വാല്യൂ, അതായത് ഇൻപുട്ട് പ്രീ ആംപ്ലിഫയറിൽ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത ആ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. The DAC employed in circuit produces analog signal to be displayed in the CRT. Okay, DAC എന്താ പറയുക, അനലോഗ് സിഗ്നൽ ഈ ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് തന്നെ അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിജിറ്റലാക്കി മാറ്റും. ഓക്കെ, ബാക്കി അനലൈസ് എന്താ പറയുക, ബൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹോൾഡ് മോഡ് ദ സിഗ്നൽ ട്രേസസ് ക്യാൻ ബി അനലൈസ്ഡ് ബൈ ദ യൂസർ അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂസർ ചോയ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹോൾഡ് മോഡ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അത് നോക്കണ്ട, അത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാം. നമുക്കിപ്പോൾ കുറേ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ ഡാറ്റ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം മെമ്മറി. മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിത്തൗട്ട് ഇന്റർപോളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. വിത്തൗട്ട് ഇന്റർപോളേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ, ഇന്റർപോളേഷൻ എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി. മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ എങ്ങോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു. ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് സർക്യൂട്ട്. സോ ദെൻ വി ഹാവ് അവർ മോണിറ്റർ. അതേപോലെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ, അതായത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ട്, നമുക്ക് ടൈം ബേസ്ഡ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എന്താ സംഭവിച്ചത്, മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് DAC-യിലേക്ക് കൊടുത്തു, ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് കൊടുത്തു. അതായത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ടൈം ബേസ്ഡ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട്, അതും ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് കൊടുത്തു. സോ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഓരോ ഈ മെമ്മറി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഓരോ വോൾട്ടേജിനും ഓരോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് ടൈം ബേസ്ഡ് ജനറേറ്ററിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി. അടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, അടുത്ത ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി. പിന്നീട് നമുക്ക് വേറൊരു വാല്യൂ കിട്ടി. ഇതിൽ പിന്നീട് വേറൊരു വാല്യൂ കിട്ടി. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ ഇങ്ങനെയൊരു റീഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇന്റർപോളേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സീക്വൻസ് പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ വെറും പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടും. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇന്റർപോളേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇന്റർപോളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ്സിനെയൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് ഇന്റർപോളേഷൻ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ പോയിന്റ്സിനെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ. ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ പോയിന്റ്സ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് വെറും പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ തിരിയും. ഇത് എങ്ങനെയുള്ളൊരു വേവ് ഫോം ആണ്, ഇത് പല രീതിയിലുള്ള വേവ് ഫോം ആവാം, ഇങ്ങനെ ആവാം അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ആവാം, ഇങ്ങനെ കണക്ട് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ആവാം, ഇങ്ങനെ കണക്ട് ആവാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കണക്ട് ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതില് എങ്ങനെയാണ് ഈ വേവ് ഫോം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിന് ഇന്റർപോളേഷൻ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഇന്റർപോളേഷൻ ടെക്നിക്ക്? ഇന്റർപോളേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇന്റർപോളേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ലീനിയറും സൈനസോയിഡൽ. നമ്മൾ പൾസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ
പൾസും മറ്റ് റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഫോം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലീനിയർ ഇന്റർപോളേഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി സൈൻ വേവ് ആണെങ്കിൽ സൈനസോയിഡൽ ഇന്റർപോളേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? ഇപ്പം ലീനിയർ ഇന്റർപോളേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെ? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പൾസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇപ്പം ഒരു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലീനിയർ ഇന്റർപോളേഷൻ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെ? ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴെ പോയി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു. നമുക്ക് പൾസിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തനാണ് വേണ്ടത്. സെയിം കേസിൽ നമുക്ക് സൈനസോയിഡിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാ വരിക? ഇത് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാ വരും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏത് ഇന്റർപോളേഷൻ ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടാണ്, ലീനിയർ ഇന്റർപോളേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈനസോയിഡൽ ഇന്റർപോളേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ പോയിന്റ്സ് മാത്രമായിരിക്കും. ആ പോയിന്റ്സിനെ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്റർപോളേഷൻ ടെക്നിക്സ് വേണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്റർപോളേഷൻ ടെക്നിക്ക് രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത്, ലീനിയർ ഇന്റർപോളേഷനും സൈനസോയിഡൽ ഇന്റർപോളേഷനും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തത്? മോഡ്യൂൾ 6 നമുക്കുള്ളത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതില്? ഓക്കെ, ഇനി എൻ്റെ ക്ലാസ് നോട്ട് ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയും. ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെമ്മറി വരെയുള്ള ഒരു പാർട്ടും, അതിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കിയാൽ ഈ മെമ്മറി വരെ ഒരു പാർട്ടും അത് സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേന്റെ പാർട്ടാണ്. അത് ഇവിടെ മുതൽ അങ്ങോട്ട്, മെമ്മറി മുതൽ അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയും, സെക്കൻഡ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ 2 സെപ്പറേറ്റ് ഡയഗ്രം ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഒറ്റ ഡയഗ്രം ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഡയഗ്രം ആയിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. DSO എന്നുള്ളത് എല്ലാ തവണയും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറയണം? DSO എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്താണ് DSO എന്ന് പറയണം അല്ലെ? അനലൈസസ് ദ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ഡിജിറ്റലി ആൻഡ് സ്റ്റോർസ് ദ ഡാറ്റ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽ മെമ്മറി. പിന്നെ ഈ ഡയഗ്രം നമുക്ക് എന്തായാലും വരക്കാനാവില്ല. ഈ 2 ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ, പക്ഷെ ഇതായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല മാർക്കൊക്കെ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരിക. ഇനി അതിന്റെ തിയറിറ്റികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് ഇന്റർപോളേഷൻ ടെക്നിക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിൽ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും?